Hello everyone. Now today we are going to learn about the angle sum property of triangle. It is from Lines and Angles, chapter number 6, class 9. Angle sum property of triangle. 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 So angle sum property of triangle matching. Sum of angles of a triangle is equals to 180 degree. So theorem is here. Theorem. Sum of angles of a triangle is 180 degree. यो चाहिँ थ्योरम हो. अब यसमा हामीले प्रुभ गर्नुपर्ने छ सम अफ एंगल्स अफ ए ट्रायंगल इज 180 degree. So first we have to draw a triangle ABC. This is A, this is B, and this is C. Solution given. ABC is a triangle. यो हामीलाई दिएको छ. ट्रायंगल इज गिवन. तर हामीले के गर्नुपर्ने छ, यो एंगल र यो एंगलको सम चाहिँ 180 डिग्री हुन्छ भनेर हामीले प्रुभ गर्नुपर्ने छ. ओके, टु प्रुभमा अब हामीले एंगल एबीसी भन्ने बित्तिकै यो एंगल हो एबीसी. एंगल एबीसी प्लस एंगल बीएसी भन्ने बित्तिकै यो एंगल बीएसी यस्तो एंगल बनिँदैछ. बीएसी प्लस एंगल एसीबी भनेपछि यो एंगल बनिँदैछ. एसीबी इक्वल्स टु 180 डिग्री. नाउ अब यहाँ हामीले के गर्नुपर्छ त भन्दा चाहिँ कन्स्ट्रक्सन गर्नु. कन्स्ट्रक्सनमा यो माथिको साइडबाट अथवा यहाँबाट कहीँबाट पनि प्यारलल लाइन ड्रा गर्नु. यहीँबाट ड्रा गर्दा सजिलो हुन्छ. This is PQ. We drawn a line PQ parallel to BC. PQ चाहिँ BC सँग प्यारलल ड्रा गर्यो. अब हामी के गरौँ भन्दाखेरि चाहिँ यो एंगलहरुलाई रिप्रेजेन्ट गरौँ. यो एंगल 1, angle 2, this is angle 3, this is angle 4, and this is angle 5. अब प्रूफमा जाउँ. इन प्रूफमा as BC PQ is parallel to BC. PQ चाहिँ BC सँग प्यारलल छ. PQ is BC सँग parallel. PQ is parallel to BC means angle 2 equals to angle 4, alternate angle. Then angle 5 equals to angle 3. Angle 4 equals to angle 2. Why? Because it is alternate interior angle. Alternate interior angle. And next reason is angle 5 equals to angle 3. Angle 5 equals to angle 3. It is also alternate interior angle. Alternate interior angle. Now, from here, we can see here, so angle 1 plus angle 4 plus angle 5 equals to 180 degree. Why 180 degree? Because it is straight angle. So now, हामीले गर्नु पर्यो angle 4 plus angle 1. Angle 1 plus angle 4 plus angle 5. Angle 1 plus angle 4 plus angle 5
equals to 180 degree. Why 180 degree? Angles in a straight line. यो straight line में पर्छ, यो straight line में पर्छ. That is why it is 100. Sum of these angle equals to 180 degree. Angles in a straight line. Angles in a straight line. Angles in a straight line. So angle 1 is angle 1. Angle 1 is angle 1. Then angle 4 is angle 2. Instead of angle 4, we will write angle 2. Plus, instead of angle 5, we will write angle 3. So this equals to 180 degree. Now, what is angle 1? Angle 1 is BAC. This is angle BAC plus angle ABC. ABC plus angle ACB. ACB. Angle ACB equals to 180 degree. Now, compare this to ABC, ABC, BAC, BAC, ACB, ACB. So this is proved. यो छ एंगल सम प्रपर्टी अफ ट्रायंगल. र अर्को कुरा के छ भन्दाखेरि चाहिँ हामीले योपालि थ्योरम त्यो प्रुभ गर्नु पर्दैन. नेपाली हाम्रो सिलेबसमा छैन, तर हामीले त्यो चाहिँ जान्नुपर्छ. अर्को प्रपर्टी पनि छ एंगलको, ट्रायंगलको. अर्को प्रपर्टी के हो भन्दाखेरि चाहिँ नेक्स्ट प्रपर्टी इज next property or next theorem is only you have to remember the theorem. You have to remember the theorem. The theorem is next theorem. Next theorem is if a side of a triangle is produced then the exterior angle so formed is equal to the sum of the two interior opposite angle. Okay. Interior opposite angles. The statement is if a side of a triangle is produced, so this is triangle. If a side of a triangle is produced, then exterior angle then the exterior angle so formed. त्यतिखेर exterior angle बनिन्छ. Exterior angle बनिँदाखेरि चाहिँ अब सपोज यहाँनिर बन्यो, यो साइडले चाहिँ यो सेगमेन्ट प्रोड्युस गर्यो, This is angle A, B, C. So this is D. Now यो एंगल हामीले क्याल्कुलेट गर्नु पर्यो भने हामीले के गर्नुपर्छ, यो एंगल क्याल्कुलेट गर्नु पर्यो भने चाहिँ सम अफ टू इंटीरियर अपोजिट एंगल, यो एंगल र यो एंगल अपोजिट एंगल, यसको अपोजिट भनेको यो यहाँको होइन, सम अफ टू इंटीरियर अपोजिट एंगल इक्वल्स टू एक्सटीरियर एंगल. यहाँनिर के हुन्छ त भन्दाखेरि चाहिँ
एबिडी क्यालकुलेट गर्नु पर्यो भने हामीले बिएसी एंगल बिएसी प्लस एंगल एसीबी गर्यो भने चाहिँ यो स्टेटमेन्ट फुलफिल भयो। सम अफ टू इंटीरियर अपोजिट एंगल इक्वल्स टू एक्सटीरियर एंगल कतिखेर भन्दा चाहिँ जब चाहिँ साइडले एउटा सेगमेन्ट प्रड्युस गर्छ, साइड अफ ए ट्रायंगल इज प्रड्युस। अब यो साइड प्रड्युस भयो, यो लेन्थ लामो भयो, यहाँनिर एक्सटीरियर एंगल बनिन्छ। अर्को फेरि यस्तै केस, यो भयो केस 1 र केस 2 मा नेक्स्ट ड्र गर। दिस इज ए, नाउ यो साइड प्रड्युस भयो, नाउ दिस इज पॉइंट डी, दिस इज पॉइंट बी। अब हामीले यो एंगल क्यालकुलेट गर्नु भने सम अफ टू इंटीरियर अपोजिट एंगल मीन्स दिस एंगल प्लस दिस एंगल, यो जोड्नै हुँदैन किनभने यो एक्सटीरियर एंगल को छेउमा छ, यसको अपोजिट एंगललाई जोड्नु पर्यो। सम अफ टू इंटीरियर अपोजिट एंगल, नंबर 2 केस, दिस इज फर नंबर 2 एंगल ABAD, एंगल BAD इक्वल्स टू एंगल ABC प्लस एंगल ACB. So these are the sum of interior opposite angle equals to exterior angle. Now case 3. In case 3, eta side produce गरे. So this is point D. Now अब के गर्नुपर्छ त भन्दाखेरि चाहिँ यो एंगल र यो एंगल जोड्नु पर्यो। एक्सटीरियर ACD, एंगल ACD equals to एंगल ABC प्लस एंगल BAC। यो चाहिँ भयो। हामीले थ्योरम प्रुभ गर्नु पर्दैन किन यो पालि थ्योरम छैन हाम्रो, र यो कुरा चाहिँ याद राख्नु पर्यो। सम अफ टू इंटीरियर अपोजिट एंगल इक्वल्स टू एक्सटीरियर एंगल। थैंक यू।